भारताचे नागरिक लोकशाहीवर निष्ठा ठेवून याद्वारे प्रतिज्ञा करतो की आपल्या देशाच्या लोकशाही परंपरांचे जतन करून आणि मुक्त निपक्षपाती व शांततापूर्ण वातावरणातील निवडणुकांचे पावित्र्य राखू. प्रत्येक निवडणुकीत निर्भयपणे तसेच धर्म, जात, समाज, भाषा यांच्या विचारांच्या प्रभावाखाली न येता किंवा कोणत्याही प्रलोभनास बळी न पडता मतदान करू. थँक्यू. प्रतीक्षा आता संपत आलेली आहे. लवकरच आपण आपल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाला सुरुवात करणार आहोत. थँक्यू सो मच. आज आपल्या सर्वांसाठी एक उत्सवाचा दिवस आहे, आनंदाच्या पर्वणीचा दिवस आहे. कारण 2025-26 या शैक्षणिक वर्षाचा आज ॲन्युअल कल्चरल इव्हेंट आहे आणि ज्याची थीम आहे द मॅजेस्टिक महाराष्ट्र. तर पूर्ण मॅनेजमेंट टीम, टीचर्स टीम, स्टुडंट्स टीमतर्फे मी तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. आणि यावर्षीच्या ज्या कॉम्पिटिशन्स, सेलिब्रेशन्स आणि बाकीच्या गोष्टी शाळेतर्फे कंप्लीट करण्यात आल्या त्यांचा एक साजा आलेख मी तुमच्यासमोर सांगण्यासाठी इथं हजर झालेली आहे. ॲज अ ॲडमिन आय एम फीलिंग व्हेरी प्राऊड to be a part of Skylark since 2011, and it's my great pleasure. First of all, by the grace of Almighty God, I thank all the parents for being an important part of Skylark English School. A school is not just a place of learning. It is a place where character is shaped, confidence is built, and dreams are given directions. Respected parents and my dear teachers and students, with immense pride and gratitude, today I am here to present an annual report of our institution of this academic session. This is a reflection of a year filled with learning, leadership, creativity, discipline, and sportsmanship with social responsibilities. The academic year has been a journey where every child was encouraged to explore, to express, and excel beyond the textbooks. To nurture holistic development, various inter-school, intra-school competitions were organized from pre-primary section to grade 10 with equal opportunity to each learner. In that, so many competitions were included like handwriting, Balgit Sparda, Anulekhan Sparda, number master competition, drawing competition, quiz competition, elocution competition, sandwich making, coloring, and group song singing competition. These platforms help our students to enhance their creativity, communication skills, and logical thinking with confidence. This year, our students brought laurels to the school. As the first biggest achievement of this year, our class 10th result was 100%. So parents, we need your appreciation for it. This year, first CBSE batch of class 10 has passed with 100% result. Secondly, our students have participated in Swami Vivekananda Art Power Institutions competitions where overall 12,500 students enrolled for the handwriting, drawing, and essay writing competition. In that competition, 5 gold medals, 3 silver medals, and 3 bronze medals with certificates are achieved by our dear little angels. Additionally, in the HDFC Life Insurance Children's Day competition, 3 of our students, Master Reyansh Gajarmal, Master Arhan Suleiman, and Master Gore Devansh, secured first, second, and third rank. As you all know, sports remain a cornerstone of our institution's philosophy.
This year, our school proudly hosted SMKC level basketball tournament, a landmark achievement where earlier 23 to 24 matches were conducted on the previous venues. बास्केटबॉल टूर्नामेंट SMKC कॉर्पोरेशन तर्फे ज्या होत होत्या तर 2 दिवसामध्ये 23 ते 24 मॅचेस होत होत्या. त्याच्यामध्ये भरपूर मुलांमध्ये सेकंडरी लेवलची मुलं असायची, अंडर 14, अंडर 17, भरपूर भांडणं व्हायची, डिसिप्लिन असायचा. यावर्षी मला प्राऊड फील होतं आहे. चेअरमन सरांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण बास्केटबॉल कोर्ट तयार केलेला आहे आणि यावर्षी ज्या बास्केटबॉलच्या टूर्नामेंट झाल्या, more than 50 matches we completed on our basketball court, and there was a special appreciation by Snehankita Varute madam, who is a sports officer of SMKC म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन ऑफ सांगली, की मॅडम नियोजन आणि शिस्त ह्या शाळेची इतकी चांगली होती की आमच्या या इतिहासात पहिल्यांदा इतक्या मॅचेस 2 दिवसात पूर्ण शिस्तपूर्ण वातावरणात आपण पूर्ण करू शकलो. आणि याचं सर्व क्रेडिट आपल्या चेअरमन सरांना जाते. त्या सरांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊ देत. त्याचबरोबर सेकंडरी सेक्शनमध्ये ह्या वर्षी आपल्या स्टुडंट्सनी पहिल्यांदा पार्टिसिपेशन केलं. त्याच्यामध्ये कबड्डी, बॅडमिंटन, कराटे, खो खो या स्पर्धांमध्ये आपली मुलं SMKC कॉर्पोरेशन लेवलला खेळली. अभिमानाची गोष्ट आहे की आपल्या मुलांनी फर्स्ट राऊंड सगळीकडं क्रॉस केला आणि आपली मुलं फर्स्ट मॅच सगळीकडे जिंकलेली आहेत. आणि ही यशाची सुरुवात आहे. येणाऱ्या काळात नक्कीच ही मुलं पुढच्या लेवल्स पण क्रॉस करतील. त्यामध्ये अभिमानाची पुढची गोष्ट आहे की मिस जैनब अँड मिस श्वेता ह्या बास्केटबॉलसाठी अंडर 14मध्ये डिव्हिजनल लेवलसाठी पुढं क्वालिफाय झालेल्या आहेत. त्याचबरोबर मिस शुभ्रा शिंदे ही कराटे चॅम्पियनशिपसाठी नेक्स्ट लेवलला क्वालिफाय झालेली आहे. त्याचबरोबर फॉर इन्स्टिलिंग डेमोक्रॅटिक व्हॅल्यूज अँड लिडरशिप क्वालिटीज, आवर स्कूल हेल्ड अ प्युअर ऑनेस्ट इलेक्शन्स थ्रू स्टुडंट काउन्सिल मेंबर्स. यावर्षी मुलांमध्ये मतदान जागृती, लोकशाही या सर्व मूल्यांचा जागृती निर्माण करण्यासाठी शाळेतर्फे स्कूल काउन्सिल इलेक्शन्स झाले होते. त्याच्यामध्ये मास्टर मयुरेश गायकवाड आणि मिस आफरीन हेड बॉय अँड हेड गर्ल म्हणून सिलेक्ट झाले होते. दिस इन्व्हेस्टिचर सेरेमनी वॉज हेल्ड विथ डिग्निटी, एनकरेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड अकाउंटेबिलिटी. त्याचबरोबर 1 जुलैला आमच्या इथं स्कूलमध्ये डॉक्टर्स डेचं एक युनिक सेलिब्रेशन आम्ही साजरा केला. आम्ही डॉक्टर्स डे त्याच्यामध्ये आम्ही सर्व पालकांना, आमच्या वेलविशर्सना आणि त्याचबरोबर आमच्या शिक्षकांना आवाहन केलं होतं की ब्लड डोनेशन त्यांनी करावं. डॉक्टर्स डेच्या दिवशी 3 हॉस्पिटल्सच्या टीम इथं आल्या होत्या, ज्याच्यामध्ये मुलांचं कान, डोळे, नाक, घसा आणि त्याचबरोबर टोटल हेल्थ चेकअपसुद्धा करण्यात आलं. त्याचबरोबर ब्लड डोनेशन कॅम्प आम्ही ऑर्गनाईज केला आणि त्याच्यासाठी शाळेला अक्षय ब्लड बँकतर्फे स्पेशल ॲप्रिसिएशन ट्रॉफी मिळाली, की हा शाळेतर्फे घेतलेला एक खूप मोठा सोशल इनिशिएटिव्ह आहे. त्याचबरोबर यावर्षीची कारगिल विजय दिवसचा सेलिब्रेशन ही आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने साजरा करण्यात आला. जसं की आपल्या सर्वांना माहीत आहे की आपले कॅम्पस डायरेक्टर श्रीशैल विजापुरे सर यांनी मिलिटरीमध्ये 20 वर्ष सर्व्हिस केलेली आहे. तर सरांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण अमर जवानचं मॉडेलची प्रतिकृती तयार केली होती आणि रीत लेईंग सेरेमनी जी स्मारकावर होते ती सेरेमनी आम्ही इथं सेलिब्रेट केली. त्यासाठी बऱ्याच संख्येनं पालक उपस्थित होते आणि मुलांना एक नवीन आणि वेगळा अनुभव त्या रीत लेईंग सेरेमनीच्या थ्रू आमच्यातर्फे देण्यात आला. त्याचबरोबर गव्हर्नमेंटतर्फे येणारे नवनवीन जे उपक्रम असतात, ज्याच्यामध्ये एक पेड माँ के नाम हा इव्हेंटसुद्धा आम्ही प्रायमरी सेक्शनला घेऊन सेलिब्रेट केला, ज्याच्यामध्ये मुलांनी घरी प्लांटेशन केलं होतं. जसं की आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की 2011पासून आपल्या स्कूलचं प्लांटेशन दरवर्षी आपल्या शाळेतर्फे केलं जातं. चेअरमन सरांच्या मार्गदर्शनाखाली 1000हून जास्त प्लांटेशन आपण केलेलं आहे. तर शासनाच्या ह्याही उपक्रमात आपण उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला होता. त्याचबरोबर ग्रीन FM-तर्फे सीड बॉल मेकिंग ॲक्टिव्हिटी होती, की पंढरपूर वारीसाठी जी लोकं जातात त्या वाटेवर ती जी वाट आहे ती म्हणजे झाडांनी
तिथं झाडं लावायची होती. त्यासाठी ग्रीन FM नी इनिशिएटिव्ह घेतला होता आणि शाळांना आवाहन केलं होतं. तर त्यातसुद्धा आमच्या मुलांनी आणि पालकांनी सीड बॉल ॲक्टिव्हिटी म्हणजे सीड बॉल्स तयार करून त्याच्यामध्येही उत्स्फूर्त सहभाग घेतलेला आहे. त्याचबरोबर 9 ऑगस्टला जो क्रांती दिन असतो त्या दिवशी ट्राय कलर प्लेज आम्ही मुलांकडून करून घेतली, ज्याच्यामध्ये भारतीय एकात्मतेचा संदेश देण्यात आला आणि आपण ह्या भारताचं सुजाण नागरिक बनावं अशा प्रकाराची प्रतिज्ञा करून घेण्यात आली. लहान मुलांसाठी मॅजिक शो बरोबरच फील्ड व्हिजिटसुद्धा अरेंज करण्यात आल्या. त्याचबरोबर प्रायमरी सेकंडरी सेक्शनसाठी फील्ड व्हिजिट टू पोलीस स्टेशन अँड न्यू SP ऑफिस where students get the real world exposure and explore their sense of responsibility as a social person. त्यासाठी त्यांची ती विजिट अरेंज करण्यात आली होती. त्याचबरोबर एक ट्रिपल वर्ल्ड रेकॉर्ड यावर्षी आपण इंटरनॅशनल योगा डे दिवशी केलेला आहे. ते म्हणजे भक्ती योग ही ॲक्टिव्हिटी आपली गव्हर्मेंट ऑफ इंडियातर्फे राबवण्यात आली. त्याच्यामध्ये आपल्या स्कूलचं ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेशन होतं. तर त्यामध्ये शाळेतर्फे 3 रेकॉर्ड्स झालेले आहेत. पहिलं रेकॉर्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड, सेकंड वन इज एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड अँड थर्ड वन इज इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स. तर अशातर्फे आमच्या मुलांनी योगामध्ये भाग घेऊन हे रेकॉर्ड कंप्लीट केलेलं आहे. वन ऑफ द नेक्स्ट प्राऊडेस्ट मुवमेंट ऑफ दिस इयर वॉज हम भारत के लोग हा एक कॉन्स्टिट्यूशनचा उपक्रम दसरा चौक कोल्हापूर येथे राबवण्यात आला, ज्याच्यामध्ये 25पेक्षा जास्त बोलीभाषेमध्ये 2000हून जास्त विद्यार्थ्यांनी संविधान गायनाचा उपक्रम केला होता. मला खूप अभिमान होतो आहे की इंग्लिश भाषेमधून संविधान सादर करण्याची संधी स्कायलार्क स्कूलला मिळाली आणि जवळजवळ 21हून जास्त मुलांनी त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेशन करून शाळेच्या नावे हे वर्ल्ड ग्रीनिज बुक ऑफ रेकॉर्ड झालेलं आहे. तर पालकांच्या तर्फे किमान टाळ्यांनी दाद मिळायला पाहिजे. थँक्यू सो मच. We strongly believe that parents are the first educators and the strongest partners in child's journey. To maintain the transparent and meaningful communication, we also have arranged parents meetings like 2 parents meetings, 2 orientation meetings, 2 housewise open days, 2 PTA meetings, 2 Sakhi Savitri meetings and 2 transport department meetings where we ensure the students' safety and smooth operations. And parents also have taken actively participation in that. Our school takes pride in nurturing students who are rooted in their values and cultures. So traditional festivals also conducted with equal enthusiasm. म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना माहीतच आहे की क्रिसमस सेलिब्रेशन असू देत, दिवाळी सेलिब्रेशन असू देत, ईदचं सेलिब्रेशन असू दे, आपली मुलं असेंब्लीमध्ये माहिती तयार करतात, माहितींची देवाणघेवाण केली जाते. त्याच पद्धतीनं हे युनिक पद्धतीनं सेलिब्रेट करण्यात आले. त्यात नेक्स्ट सेलिब्रेशन ह्या वर्षीचं बेंदूर होतं, जिथं आमच्या मुलांना आम्ही बैलगाडी शाळेत आणून राईड दिल्या. त्याच्यानंतर पलीकडंच असलेल्या शेतामध्ये मुलांना नेण्यात आलं. शेतकऱ्याचं जीवन किती कष्टदायक आहे आणि किती परिश्रम त्यांना घ्यावे लागतात ह्याचा रिअल लाईफ अनुभव आम्ही ह्या थ्रू मुलांना दिलेला आहे. त्याचबरोबर रक्षाबंधन सेलिब्रेशनमध्ये मुलींना आणि मुलांना इको फ्रेंडली राखी कशा तयार करायच्या ह्याचाही उपक्रम शाळेतर्फे घेण्यात आला. As a social responsibility and learning of a service to society, every year, since 15 years, we are arranging a visit to वृद्धाश्रम and orphanage. फक्त हेतू हाच आहे की आपण फक्त घ्यायचं नसतं, तर आपण घेण्याबरोबर समाजाला काहीतरी द्यायचं असतं. ही शिकवण लहानपणापासूनच मुलांमध्ये असली पाहिजे आणि त्यासाठीच दरवर्षी 2011पासून आपण विद्यार्थ्यांची एक विजिट वृद्धाश्रम आणि अनाथाश्रमला घेऊन जातो. तिथं पालकांच्या सहकार्यामधून, मॅनेजमेंटच्या सहकार्यामधून तिथल्या अत्यंत उपयोगी वस्तू आपण पालकांना, तिथल्या मेंबर्सना देतो. मुलं तिथल्या मुलांना भेटतात, त्यांच्याशी गप्पा गोष्टी करतात. वृद्धाश्रमामध्ये मुलं जे आजी आजोबा असतात त्यांची सेवा करतात. एकच हेतू आहे की मुलांनी ह्या लहान वयापासून ह्या गोष्टी सगळ्या काही शिकल्या पाहिजेत आणि आपल्या बिहेवियरमध्ये त्याचं अनुकरण केलं पाहिजे. त्याचबरोबर नॅशनल लेवलला ह्युमन राईट्स डे, मायनॉरिटी राईट्स डे, अँटी करप्शन डे, नॅशनल एज्युकेशन डे, नॅशनल स्पोर्ट्स डे, महापरिनिर्वाण दिन, नॅशनल मॅथ्स डे.
This observance sensitized students to equality, integrity, discipline and social justice. ह्याही दिवसांचं मोठा सेलिब्रेशन आपल्या शाळेतर्फे आयोजन करण्यात आलं होतं. जसं आपल्या सगळ्यांना माहीतच आहे की आपण कायम अप टू डेट राहिलं पाहिजे, त्याचबरोबर आपल्या विद्यार्थ्यांनीसुद्धा अप टू डेट राहिलं पाहिजे. त्यासाठी सेकंडरी सेक्शनसाठी आपण डॉक्टर प्रोफेसर SAN इनामदार यांच्यातर्फे पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट अँड करिअर गायडन्स हा उपक्रम घेतला होता. आणि शिक्षकांसाठी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन आणि इयरली आत्तापर्यंत शिक्षकांना अपडेट करण्यासाठी 3 ट्रेनिंग्ज आम्ही शिक्षकांचे पूर्ण केलेले आहेत. आता आपण बघतोय की सगळीकडं टेक्नॉलॉजीचं जग आलेलं आहे. घरात नवनवीन वस्तू येतात, बॅटरी येतात, सेल्स येतात, वायर्स येतात, पण त्याचा आपण त्या वेस्ट करतो कचऱ्यामध्ये टाकून, आणि जो वेस्ट कचरा आहे तो पर्यावरणासाठी खूप हानिकारक आहे. तर पृथ्वी फाउंडेशनच्या संयुक्त विद्यमानाने स्कायलार्क इंग्लिश स्कूलनं हा वेस्ट कचरा मुलांना मार्गदर्शन करून त्यांच्याकडून कलेक्ट करून घेतला आणि त्याचंही डिस्पोजल आपण ह्यावर्षी केलं आहे. त्यासाठी कलेक्टर साहेबांतर्फे आणि पृथ्वी फाउंडेशन टीमतर्फे स्कायलार्कचं हार्दिक अभिनंदन करण्यात आलं आणि हा उपक्रम आपण येणाऱ्या वर्षात कायम सुरू ठेवणार आहोत. आत्तापर्यंत ज्या सांगितल्या त्या इक्वली अचिव्हमेंट आणि अकम्प्लिशमेंट्स आपल्या स्कायलार्क इंग्लिश स्कूलच्या ह्या वर्षीच्या आहेत. अजून येणारे 3 महिने बाकी आहेत. आज आपला गॅदरिंगचा खूप मोठा दिवस आहे आणि हे सगळं शक्य झालं आहे हे आमच्या विजनरी गायडन्स ऑफ आवर मॅनेजमेंट, द डेडिकेशन ऑफ आवर टीचर्स अँड सपोर्टिव्ह स्टाफ मेंबर्स अँड ॲज ऑलवेज द कोऑपरेशन ऑफ पेरेंट्स. अँड अबाव ऑल आपण एक गोष्ट विसरतोय ते म्हणजे द इंथुझियाझम अँड द डिसिप्लिन ऑफ आवर स्टुडंट्स. तर आमच्या ह्या सर्व विजयामध्ये, ह्या सर्व सक्सेसमध्ये, ह्या सर्व विक्ट्रीमध्ये ज्या आमच्या विद्यार्थ्यांचा सहभाग आहे त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊ देत, कारण हे सगळं यश त्यांच्यामुळं आहे. स्कायलार्क येणाऱ्या वर्षामध्ये जे ब्रँड ॲम्बॅसिडर बनेल, एक युनिक टायटल बनेल, ते फक्त ह्या विद्यार्थ्यांमुळं बनणार आहे आणि नक्कीच तुमच्या सर्वांच्या सहकार्यानं बनणार आहे. जाता जाता फक्त एक शायरी स्कायलार्कतर्फे पेरेंट्स आणि स्टुडंट्ससाठी. हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा. अकेला तू पहल तो कर, अकेला तू पहल तो कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा. Thank you so much parents for being here. Within 5 minutes we are going to start the program. There is a humble request to each and everyone. Last 15 to 20 days our students are doing hard efforts to please you, to make you happy with their performances. तर सगळ्यांना माझी ॲज अ मॅनेजमेंट मेंबर्स, ॲज अ मदर ऑफ माय स्टुडंट एकच रिक्वेस्ट आहे की सगळ्यांनी प्रोग्राम शेवटपर्यंत बघायचा आहे. टोटल 16 इव्हेंट आहेत, अगदी सिलेक्टेड इव्हेंट आहेत आणि सगळ्यात शेवटचा जो इव्हेंट आहे त्याच्यामध्ये मोस्टली सगळ्या मुलांचं पार्टिसिपेशन आहे. तर आज थंडी वाजली, भूक लागली तर मागं स्टॉलचं नियोजन आहे, काही प्रॉब्लेम नाही, पण थंडी वाजली तर थोडी सहन करणार की नाही? करणार की नाही? जसं स्कायलार्कच्या गेटमधून आत आलं की प्रत्येक मूल हे आमचं मूल आहे, तसं आज स्टेजवर परफॉर्म करणारं प्रत्येक मूल हे तुमचं मूल आहे आणि त्याला त्यांच्या टाळ्यांची दाद ही मिळालीच पाहिजे. त्यामुळे आपल्या मुलाचा परफॉर्मन्स झाला की स्वार्थी मम्मी पप्पा बनायचं. शेवटपर्यंत थांबून प्रोग्राम एन्जॉय. थँक्यू सो मच.
today's honorable chief guest and our dignitary members to kindly proceed further for the lamp lighting ceremony. अंधकारावर विजय. दिव्या दिव्या रे दीपत्कार, कानी कुंडल मोतीहार. दिव्याला पाहून नमस्कार हा रिवाज आहे जुना, रिवाज आहे जुना, रिवाज आहे जुना. हा प्रकाश आपल्या सर्वांच्या आयुष्यात यश, आनंद, उन्नती आणि उत्कर्ष आणो. Knowledge over ignorance, hope over darkness, wisdom over fear. As this lamp lightning continues ahead, we begin our today's program. I now invite Mane Madam to please come forward to introduce our today's chief guest. Thank you, Munnali Madam. Good evening, one and all the dignitaries on the dais, respected parents, teachers, and my dear students. It's my privilege to introduce our today's guest. Our chief guest is Mr. Shankar Taishetty sir. He is widely known for his dynamic leadership, sharp business acumen, and unwavering commitment to excellence. Under his able guidance, Tyson Group has grown into a trusted and reputed name, contributing significantly to the industrial growth, employment generations, and economic development in the Sangli region and beyond. Right now, I come to know that from Gosavi sir, in 1984, Taishetty sir started his company with 18 people only, and now he is having 900 employees. This is our chief guest introduction. I would like to request our chairman, Mr. Patel sir, to felicitate our today chief guest, Mr. Shankar Taishetty sir. True leaders build not only structure of concrete but also the foundation of the value, vision and service. Thank you so much, sir. Our next today's our guest of honor, a distinguished alumni of Walchand Engineering College, Sangli. He holds a BS Civil in Engineering and Master degree in Structural Engineering. His academic excellence laid a strong foundation for the professional journey and spans more than 4 decades. Our today's guest of honor, Shri Chidambaram Shivananda Koti Bhaskar. I would like to request our chairman sir to felicitate our today's guest of honor, Shri Koti Bhaskar sir. A life well lived is one that uplifts others while standing strong itself. Our today's next guest is Mr. Rajendra Medical sir. He is B Civil and a GST officer. From last 5 years he is in this field. He is giving the guidance to all the merchants, traders and builders, a social worker as well as social reformer, a renowned personality from Sangli district. He received many awards. I would like to request our chairman sir to felicitate our today's guest, Rajendra Medical sir. Mr. Vilas Gosavi sir, he is the trustee member of EM Society and well-wisher of Skalak family.
I would like to request our chairman sir to felicitate Gosavi sir. Thank you so much sir. Our next guest is Mr. Satish Kulkarni sir. He is a well-known engineer from Walchand College of Engineering and well-wisher of Skylark family. I would like to request Patel sir to felicitate our today's guest. Thank you so much. Ladies and gentlemen, an institute grows stronger when guided by the leader with clarity, commitment, and compassion. It is now my honor to invite a visionary leader whose guidance continuously inspires our school's journey of excellence. I request our Honorable Patel sir to grace the stage and share their valuable thoughts for us. गुड इव्हनिंग. आजच्या आपल्या कल्चर इव्हेंटचे चीफ गेस्ट शंकर ताई शेट्टी साहेबांचा माझा परिचय गेली 20-25 वर्षाच्या पाठीमागचा. परंतु जसं आपली शाळा मायनसमधून वरती आली तसं तो टायसन ग्रुप जो आहे ना त्या साहेबांनी देखील जेव्हा मी पत्रिका द्यायला गेलो त्या सरांना मला टायसनची पूर्ण कहाणी सांगितली की तो देखील ग्रुप सरांनी शून्यातून 20 उभा केले. सरांच्याकडे आता 900 एम्प्लॉई काम करतात आणि हजारो कोटीचा टर्नओव्हर आहे आणि आत्ता सरांचं वय 87 आहे तरी देखील आत्ता सर्व ऑपरेशन ते स्वतः करतात. तर त्यांचं मी आपल्या ट्रस्ट शाळा पूर्ण स्टाफ आणि पालकांच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो. दुसरे आपले चीफ गेस्ट आहेत कोठी भास्कर सर. कोठी भास्कर सरांना आणायचं बरेच दिवस आमच्या गोसाई साहेबांचा माझा विषय नेहमीच चर्चेत असे सकाळचा आणि काल योगायुक्त विषय झाला आणि त्यांनी होकार दिला. त्यांचा देखील व्याप भरपूर आहे पुणे सांगलीमध्ये. ते एक प्रख्यात बिल्डर आहेत. त्यांचं देखील मी सहर्ष स्वागत करतो. नंतर मेडेकर सर GSTचे जे आपले अधिकारी आहेत ते मेडेकर सर त्यांचंही स्वागत करतो. आणि आपल्या शाळेला म्हणजे आमचे मित्र गोसावी सर नेहमी माझ्या खांद्याला खांदा लावून नेहमी असतात त्यांचंही मी स्वागत करतो. आणि आपल्या संस्थेला जिनी भरघोस मोठी मदत केली देणगी दिली. ज्यावेळा कन्स्ट्रक्शनचं काम चालू होतं बऱ्याच अडचणी होत्या त्यावेळा सतीश साहेबांनी आपल्याला 17-1 लाख रुपये डोनेशन दिले आपल्या शाळेला की मुलं शिकावी संस्था मोठावी मुलांनी देश घडवावा परिवार घडवा ह्या उद्देशानं. तर त्यांचंही स्वागत करतो. नंतर आपल्या शाळेचे प्रिन्सिपल ॲडमिन जस्मिन मॅडम माने मॅडम मुन्नेले मॅडम पंचाय मॅडम पूर्ण टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ पूर्ण पालक आणि आपल्या देशाचे भविष्य म्हणजे आपली मुलं सर्वांचं स्वागत करतो. आणि कल्चरल इव्हेंटला मॅजेस्टिक महाराष्ट्राला खूप खूप शुभेच्छा देतो. आता थंडीच्यासाठी मी काय जास्त वेळ घेणार आहे परंतु एक छोटासा किस्सा सांगतो. ती कहाणी आहे 1960ची. 1960च्या दशकामध्ये कॅलिफोर्नियामध्ये स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये एक डॉक्टर वॉटर मिशेल नावाचा एक प्रख्यात सायक्रेटिस्ट होता म्हणजे मानस उपचारतज्ञ. तिने काय केलं साहेब एका शाळेमध्ये 50 विद्यार्थी असतात. 50 विद्यार्थी जे बालवडीत असतात त्यांचं वय 4 ते 5 वयोगट असतं. त्या क्लासमध्ये त्यावेळेला माश मेलो नावाची एक कँडी प्रसिद्ध होती. ती एक 50 कँडी त्या क्लासमध्ये ठेवल्या आणि त्या 50 कँडी ठेवल्यानंतर मुलांना सांगितलं 15 मिनटं कुणी ती कँडी उचलायची नाही. 15 मिनटानंतर मी तुम्हाला 2-2 कँडी देणार पण 15 मिनटं कुणी उचलायच नाही. त्या कँडी ठेवल्यानं ते निघून बाहेर गेले. ज्यावेळा 15 मिनटांनी ते परत आले तर त्यातील 43 मुलांनी त्या कँडी घेतल्या होत्या. कारण मुलांचं कसं आहे ते लहान मुलाचं टेम्पटेशन जादा असते त्यामुळे त्यांचा मोह आवरला नाही. तिने ती 43 मुलांनी त्या कँडी उचलल्या 7 मुलांनी कँडी उचलल्या नाहीत. त्या क्लासमध्ये कॅमेरा लावला होता. कॅमेऱ्यामध्ये पूर्ण रेकॉर्डिंग केलं होतं आणि तिने ती सगळी नावं रेकॉर्ड केली आणि 25 वर्षानंतर त्या प्रयोगाच्या 25 वर्षानंतर त्याचा पूर्ण स्टडी केला आणि ती जी 50 मुलं आहेत आत्ता सध्या काय करतात त्यांचा बिझनेस काय चालू आहे ते कुठं जॉब करतात का काय करतात. तर ज्या मुलांनी पेशन्स राखला होता म्हणजे 7 मुलं ती 7 मुलं जगातल्या टॉप पोस्टला होती.
जगातल्या टॉप पोस्टला, त्यातील ॲलन मस्क हा विद्यार्थी, त्यात 7 विद्यार्थ्यांपैकी ॲलन मस्क हा एक विद्यार्थी. तरी त्यातून निष्कर्ष काढला, जी मुलं पेशन्स राखतात ती मुलं फार मोठी होतात. आता हे जे आपले जे चीफ गेस्ट आहेत ना, हिनी स्वतःच्या आत्मविश्वासावर आणि चांगल्या सवयीवर ह्या ज्या गोष्टी त्यांनी इम्प्रूव्ह केल्या किंवा जे शून्यातून स्वर्ग म्हणतात ना, ह्यो जो टप्पा गाठला, ह्याच्यासाठी तुम्ही श्रीमंत असाय पाहिजे, तुम्ही मोठ्या घरातलं पाहिजे, तुम्ही असं पाहिजे तसं पाहिजे, काय नाही. तुम्ही त्या मुलांना एक आत्मविश्वास, चांगल्या सवयी आणि सब्र म्हणजे पेशन्स ह्या गोष्टी पालकांनी टीचरनी विद्यार्थ्यांना दिल्या पाहिजेत. तर ते वॉटर मिशेलने काय केलं साहेब, हे जी मुलं आहेत ना ह्यांचा अभ्यास केला, तर तिने एक म्हणतात ना आपण पेशन्स नेहमी ठेवले पाहिजेत, कुठल्याही ह्याला रिॲक्ट नव्हता, रिस्पॉन्ड झालं पाहिजे. तर एक म्हणतात बघा, सब्र एक ऐसी सवारी आहे वो कभी किसी को झुकने नहीं देती. सब्र एक ऐसी सवारी है वो कभी किसी को झुकने नहीं देती, किसी के पैरों में न किसी के नज़रों में. थैंक यू. Thank you, Munneli madam. It's a very difficult task to choose the student of the year and sportsman of the year, and that already all the teachers and all the core members decided, okay, I'll announce these awards right now. The best students are not only those who achieve the academic success, but those who use their knowledge to serve the others with the kindness and responsibility. The Best Student of the Year award is proudly presented to a student who truly reflects excellence in academics, character, and community services. Throughout the year, the student has shown the consistent academic excellence, maintaining the outstanding performance in all the subjects. Equally, admirably is their helpful and caring the nature, always ready to support the classmates, teachers, and school activities with the positive attitude. True education is revealed through the discipline, compassion, and the commitment. The student has demonstrated remarkable regularity and punctuality, being the present and active throughout the entire academic year. Beyond the classroom, they have actively participated in the community help and the social services, contributing meaningfully to school and the neighborhood initiatives. By combining the intellectual brilliance, kindness, discipline, and the social responsibility, the students set an inspiring example for peer the juniors alike. Hold your breath. Right now, I will announce the student of the year who completed his 13 years from his nursery class in the Skylark English School. None other than Master Naeem Nadab, the student of the year. I requested Nadab parents, please come up on stage. Nadab sir, Nadab madam, Master Naeem Nadab, please come up on stage. It's truly honor to the best student of the year, because his remarkable journey started in the school from his nursery class. Now he is in 10th standard. Please, Naeem Nadaf, his parents, please come up on stage. Master Naeem. Parents, please put your hands together. Greater things are achieved with the hard work, and we can see the live example of our Naeem Nadaf receiving the award from our chief guest. Congratulations, Naeem Nadaf. Now, a sportsman of the year. A true sportsman is known not only by the victories, but by the discipline, respect, and the spirit with which the game is played. The Best Sportsman of the Year award is proudly presented to a student who has displayed
exceptional sportsmanship, dedication to the games, and remarkable achievements throughout the year. The student has actively participated in the various sports, demonstrating the discipline, teamwork, and leadership, both on the off of the field. Their contribution reflects the true spirit of the sports, playing fair, respecting the opponents, encouraging the teammates, and accepting the victory and defeat with the grace. Champions are made by the efforts, character, and the consistency. With the commendable achievements at school and inter-school levels, the sportsman has brought pride and honor through hard work and perseverance. Their commitment to regular participate, physical fitness, and continuous improvement sets a motivating example for the fellow students. By combining skills, dedication, exemplary sportsmanship, the students truly deserve the title of Best Sportsman of the Year. Such athletes inspire others to serve, not just to win, but excel with the integrity. And the Best Sportsman of Year this year, none other than who completed his 12 years in the school, Master Shreyas Kamble. I request to his parents also, Shreyas and his parents, please come up on stage. Mr. and Mrs. Kamble, please come up on stage. Please, sir. Please, madam. Please come. Please come. Thank you. House of the Year of the school. Excellence is achieved when a discipline, teamwork, and determination work together. The Best House of the School award is proudly presented to the house that has consistently demonstrated outstanding discipline, unity, and excellence throughout the academic year. This house has shown exemplary discipline in the academics, assemblies, and the daily school activities, setting a benchmark for others to follow. Its members have actively participated in the various sports and games, achieving the remarkable success through teamwork, perseverance, and a true sporting spirit. A strong house is built on cooperation, commitment, and character. Now, the House of the Year is Red House. I would like to request the captain, the vice captain, and the teacher. I would like to request our today chief guest to felicitate the captain of the Red House, Master Pramod Dudhar, vice captain Miss Prinshi, and Bhosh teacher, the in-charge teacher of the Red House, Vasudha teacher. Congratulations, Red House. Parents, please put your hands together for the Red House. नमस्कार. संस्थेचे प्रमुख पटेल हे एवढं मोठं त्यांचं काम असेल याची कल्पनाही मला नव्हती. आज जरी आम्ही 25-30 वर्षे एकत्र जरी असलो तरी नव्हती. मी तुम्हाला का शाबासकी द्यायची समजत नाही आहे. आणि चिदंबरमसारखे जे माझ्याबरोबर जे गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून आलेले आहेत, चिदंबरम त्यांना दादा म्हणतात. आणि दादांच्या समोर मला काय त्यांनी उभा केलं हे मला काय कळत नाही आहे. खरं म्हणजे दादालाच अगोदर बोलायला सांगितलं असतं तर माझं बोलणं लोक विसरून गेले असते. तर हा जो प्रसंग आहे गॅदरिंगचा किंवा तुम्हाला एकत्र येण्याचा, पेरेंट्स आणण्याचा, हा अत्यंत मुलांच्या डेव्हलपमेंटसाठी त्यांचे फिजिक्स, ब्रेन आणि सोशल
रिस्पॉन्सिबिलिटी किंवा सायन्स म्हणून ज्याला म्हणतो आपण त्याच्यासाठी गरजेचं आहे. आणि मी सगळ्या पालकांना धन्यवाद देतो की तुम्ही सगळे जातीनं हजर राहिलात ह्या कार्यक्रमाला. नाहीतर हा रुटीनचा कार्यक्रम वर्षाला असतो. येतात कुणीतरी गेस्ट येतात, काहीतरी करतात लेक्चर, आपल्या मुलाला काय बक्षीस मिळालं नाही कशाला जायचं असा माणसाच्या मनामध्ये भ्रम असतो. पण आत्ता तुम्हा पालकांना ह्या मुलांच्या कार्यामध्ये लक्ष घालणं गरजेचं आहे. आमच्या काळात असं नव्हतं. आमच्या काळ म्हणजे मी 50-60 वर्ष 65 वर्षापूर्वी स्कूलमध्ये होतो. स्कूलमध्ये मला चांगले अनुभव आले, तो भाग आहे. पण तो त्यावेळेला पालक लोक शाळेतसुद्धा येत नसत. एकदा माझे वडील आले होते, एकदाच फर्स्ट ॲडमिशन घेताना वर्षाला फी होती 4.5 रुपये. किती? 4.5 रुपये. आणि ॲडमिशन फी होती 4.5 रुपये. मग माझे वडील आले, हे काय म्हणले, माझी वर्षाची फी दिली म्हणजे ॲडमिट झाला मुलगा माझा, मग आणखीच ॲडिशनल 4.5 का? तर त्या मुख्याध्यापकांना सांगताना घाम फुटला, पटवून सांगताना. ते आपल्या बुद्धीनं माझे वडील सांगायचे, हे 4.5 रुपये घेता म्हणजे तुम्ही एक्स्ट्रा घेता की काय? ते व्यवहारातले होते, ती कॅल्क्युलेशन त्यांची. त्यानंतर त्यांनी पटवलं, नंतर 4.5 रुपये भरले परत. आणि माझं स्कूल लाईफ इंग्लिश मिडियम सुरू झालं 8वीला असताना. तुम्हीसारखं आता ज्युनियर ह्याच्यामध्ये सिनियर ह्याच्यामध्ये इंग्लिश नव्हतंच. तर तुम्ही या दृष्टीतनं सर्वजण एक प्रकारचा अत्यंत तुम्हाला चांगला ॲडव्हान्टेज मिळतो पूर्वीच्या पेरेंट्सनी केलेल्या कामाचा ह्या मुलांना. आत्ता जी पिढी आहे ती, आणि प्रत्येक वेळेला त्याच्या पालकाने काही ना काहीतरी मुलांच्यासाठी इनपुट जास्तीत जास्त देणं भाग आहे. म्हणून तुम्ही जे आला आहात इथं, एक जबाबदारी स्वीकारलेली आहे. ती जबाबदारी अजूनही तुम्हाला पेलायची आहे. हे नुसतं संपलं म्हणून नव्हे. आता आमच्या काळामध्ये जसं साधारणपणे मुद्दाम मी सांगतो, उगीच काहीतरी तत्त्वज्ञान सांगण्याच्यापेक्षा एक आपल्याला व्यवहारात माझा जो काय अनुभव आहे तो सांगितला तर तुम्हाला जास्त भावेल तो. तर आमच्या याच्यामध्ये स्कूलचे टीचर्स आणि आम्ही 2 नसेच कधी. तर संध्याकाळी 5 वाजले की आमच्या शाळेतून आम्ही फिरायला पडणार बाहेर 6ला. शाळा 5ला सुटली की 6 वाजता फिरायला जाणार. त्याबरोबर आमचे टीचर्स असायचे. टीचरांचं त्यांच्याबरोबर आमचं प्रबोधन व्हायचं आमच्यावर. काय रे, तू खेळतोस का, तू काय करतोस, अभ्यास कसा करतोस, हे तू पुढे काय करणार वगैरे खूप गोष्टी अगदी मैत्रीत्वाच्या चालायच्या. आणि त्या काळातल्या ज्या आमची पिढी होती ती आज एका अत्यंत चांगल्या अवस्थेमध्ये संबंध देशात नव्हे भारतभर काम करत आहेत लोक हे. पण ह्याला कारण काय की शिक्षकांचा जो काही संकल्प आला, शिक्षकांच्या ज्या मनावर जे संस्कार केलेत ते अत्यंत मोलाचे होते ते. आणि पालकी रिस्पॉन्सिबिलिटी द्यायचे. आमच्या वेळेला मोर्डेकर सर होते, रासं आंबेडकर होते, VK कुलकर्णी होते, असे वेगवेगळ्या नमुन्यातले होते. पण ते प्रत्येक विषयातले एक्सपर्ट होते. आणि ते आपापल्या विषयामध्ये स्कोप काय आहे, तुला काय करायला आहे, तुला कुठं जायचं असतं, हे त्या बालवयात 7वी 8वीपासून 9वी 10वीपर्यंत सारखे संस्कार करायचे आमच्या मनामध्ये. त्याच्यामुळं तो ग्रुप जो होता त्या ग्रुपचा डेव्हलपमेंट चांगला झाला आमच्या. आणि सगळे चांगल्या अवस्थेत झाले. आता उत्कृष्ट इंग्लिशमध्ये हे करणारे जे MC आहेत ना, त्या माने मॅडम हे आमच्या गावचे त्या सून आहेत त्या. हा मला बरं वाटलं जरा ऐकून. तर त्यांचे जे सासरे होते ते आमच्या काळातले होते ते. तर ही सगळी चांगली पिढी होती सगळी ती. तर पिढी घडवणं हे आजकाल फक्त मुलांच्यावर सोपवून चालत नाही. निदान स्कूलच्या लाईफमध्ये तुम्ही पूर्णपणे त्याला सपोर्ट दिला पाहिजे, त्याच्या पाठीशी राहायला पाहिजे, त्याची आवड निवड काय आहे ती पाहिली पाहिजे. आणि मग आपण तो मुलगा योग्य दिशेला जातो. तर ह्यासाठी तर अशी खूप उदाहरणं आहेत आपल्याला देता येण्यासारखी.
पण आपल्या वेळेचं तुम्हाला भान ठेवायला पाहिजे. तर संस्कार चांगले करणं ही एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली आज आम्ही राऊंड मारत असताना, की पटेल साहेबांनी इथं सगळं केलेलंच आहे. मला पटेल साहेब इथं सांगण्यासारखं काही राहिलं नाही, आता वेगळंच काही आहे. काय सांगणार? उत्तम लायब्ररी, उत्तम प्लेग्राऊंड, उत्तम मुलांना शिक्षण, इतके ट्रॉफीज देऊन त्यांना एनकरेज करतात. हे आणि कुठे असतं? आणि आणखीन एक गोष्ट सांगितली की कॉर्पोरेशनच्या हद्दीमध्ये हे स्कूल 5 स्टार आणि ग्रीन, हे पहिल्यांदाच नाव आपण ऐकतो अशी. हे त्यांचं केवढी मोठी अचिव्हमेंट आहे. आता सगळं माझं भाषण थोडंसं मागं पुढं होऊ शकतं, पण ह्या पटेलांची माझी ओळख, त्यांची ओळख आली. माझे एक मित्र कॉमन दोघांमध्ये होते, चव्हाण म्हणून, शिवाजीराव चव्हाण. ते माझे अगदी घनिष्ठ मित्र होते, विश्रामबागला राहायचे आणि मी त्या परिसरातच राहायचा. तर मला एक दिवशी शिवाजीराव चव्हाण म्हणजे हक्कानं मला काही सांगणार आहे, कारण त्यांचं लग्न ठरवताना आम्ही होतो आणि आमच्या लग्नाच्या वेळेला ते साहेब होते. काय अहो तुमच्याकडे सिक्युरिटी काय आहे की नाही? आहे की? त्यांची भाषा अशीच होती ना, आग्रहाची आणि निघून सांगायची आणि इतर कुठे आर्ग्युमेंट करायचं नाही. काय झालं शिवाजी, का तुम्ही करणार आहे काय सिक्युरिटी? मी आपल्या गमतीने म्हटलं. ते होते सरकार ॲक्च्युली. हाय, त्यांचं उत्तर लगेच आलं. तर म्हटले माझ्याकडे एक जण आहे आणि पटेल म्हणून आहे, त्याला उद्यापासून तुमच्या फॅक्टरीत काम द्या. हेच ते पटेल 25 वर्षापूर्वी. आणि आम्ही पटेलांच्याकडं सिक्युरिटी स्वीकारून आज गेली 25-30 वर्ष निवांतपणे घरी झोपतो आहे. इतक्या मोठ्या प्रॉपर्टी शेकडो हजारो कोटीच्या टाकून हे सगळे ते काळजी घेतात आणि म्हणून आम्हाला झोप लागते. तर मी तुम्हाला या निमित्तानं असं आश्वस्त करतो की त्या माणसांचा स्वभावच असा आहे की तुम्हा पेरेंटच्या बद्दलचं सिक्युरिटी त्यांनी स्वीकारलेली आहे. त्यांनी सिक्युरिटी स्वीकारलेली आहे. सिक्युरिटी स्वीकारायचं म्हणजे साधी गोष्ट नाही आहे मॅडम. तर ह्यासाठी त्यांनाही झोप लागत नसेल. आपण जेव्हा झोपतो त्यांना रात्री झोप लागत नसेल, तर त्यांना रिस्पॉन्स करणं हे पालकांचं काम आहे. पालकांनी आणि शिक्षकांच्यासाठी मी जर एक सांगेन गोष्टी तुम्ही खूप केलेल्या इथं, पण मुलं जे आहेत संस्कारक्षम असतात. ते काय मगाशी बोलताना आमचा विषय निघाला की तुम्ही यांना एक स्किल डेव्हलपमेंट, व्यवसाय डेव्हलपमेंटसाठी काही शिकवता का? ते थोडेसे थांबले ते, पण त्याची गरज आहे. आत्ताच घडतं मुलांना की तू पुढं काय होणार. मी त्यांना म्हणालो, आता तेच मी रिपीट करतो इथं, की तुला काय व्हायचं आहे मुलाला हे हॉस्पिटल दाखवलं पाहिजे, फॅक्टरी दाखवल्या पाहिजेत, कॉलेजेस दाखवले पाहिजेत, सहज फिरत दाखवलं पाहिजे. आणि मग त्याला असं म्हटलं की बाबा तुला ह्यातलं काय करायला आवडतं, असं त्याची आवड कुठली आहे बघायला पाहिजे. एखाद्याला वाटेल की नाही आपण एखादी तालीम दाखवली की त्याला वाटतं की आपण तालमीत पैलवानच होऊया, चंद्रहार पैलवान आपल्यात नाही का, किती कौतुक त्याचं. आपलं कोण करतं का? नाही. तर तसंसुद्धा होऊ शकतं. हे वेगळी त्याच्या अंगभूत जे स्किल असतं मुलाकडं, त्याला वाव करून देणं हे पालक आणि टीचर यांचं काम आहे. टीचर लोकांनी मगाशी जे म्हटलं आम्ही जे घडलो ते आमच्या टीचरमुळं घडलो, असं पुढच्या लोकांनी ही वेळेला मोठं होतील मुलं सगळी, त्यांनी म्हणावं की मी पटेलांच्या स्कूलमध्ये जात होतो, तिथं मला ह्या टीचरनी घडवलं, ह्या टीचरनी घडवलं. म्हणून टीचरांची जबाबदारी तेवढीच आहे. टीचरांना मला काय पटेलांनी फॅसिलिटी दिल्या ह्याचा विचार न करता ज्ञानदान हे अत्यंत मोलाचं ज्ञान आहे, त्याला मूल्य नसतं कधी. तर ते करायला टीचरनी भाग करावं पाहिजे, पेरेंट्सनी तसा रिस्पॉन्सही दिला पाहिजे. मग मुलं बघा तुमची कुठं होतील. आज आपली तुमची जी मुलं आहेत ना आता लहान दिसतात ती हे जगामध्ये मोठी होऊन जातील. तर ही आपण एक संस्कारक्षम शाळा करणं आणि व्यावसायिक स्किल डेव्हलप करणं, ह्या 2 गोष्टीचा मी आपल्यासमोर आता संदेश देतो आणि तुमचा वेळ न घेताना मी आता थांबतो. संस्थेचे प्रमुख संचालक पटेल सर, त्यांचे कुटुंबीय, मुख्याध्यापिका, आमचे परममित्र तायशी टीचर
आमचे सहकारी मित्र मेढेकर, विलास गोसावी, सतीश कुलकर्णी, सर्व शिक्षक बंधू, पालक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, नवीन एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये सर्वांगीण व्यक्तिमत्व विकास हे उद्दिष्ट ठेवून नवीन अभ्यासक्रमाची रचना केलेली आहे. आणि आत्ता जेव्हा आम्ही शाळा बघत होतो तेव्हा लायब्ररी असेल, कॉम्प्युटर असेल, इतर खेळाविषयी जी उपलब्धता आहे त्या सगळ्याचा हे बघितल्यानंतर नक्कीच मला अभिमानानं म्हणावं वाटतं की यामध्ये सर्व शिक्षक आणि संचालक आणि पालकांचं पण मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे की त्यांनी या शाळेमध्ये आपल्या विश्वासानं मुलांना इथं घालून चांगल्या पद्धतीनं शिक्षणाची एक सोय करून घेतलेली आहे. या निमित्तानं मला पालकांना एक सजेशन द्यावं वाटतं की जे सुट्टीचे दिवस आहेत, इतर वेळी शिक्षक काळजी घेतातच मुलांची, पण सुट्टीच्या दिवशी आपण वेळात वेळ काढून मुलांसाठी वेळ दिला पाहिजे. त्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी घेऊन जायला पाहिजे, आपल्या मित्रांकडं असेल, वेगवेगळ्या ठिकाणी असेल, आणि त्यातनं मुलांना एक वेगळं जगाचं दर्शन घडू शकतं. मुलांचे छंद जोपासले पाहिजेत. आणि प्रत्येकजण काय सचिन तेंडुलकर, विश्वनाथ आनंद, आईन्स्टाईन व्हावं असं काय अपेक्षा नाही आहे. प्रत्येकाकडे एक वेगळं व्यक्तिमत्व असतं आणि ते आपण हेरून त्याप्रमाणे त्याला स्कोप दिला पाहिजे. आणि मुलांविषयी अवास्तव अपेक्षा न बाळगता मुलांना प्रोत्साहन देऊन आपण मुलांना पुढं न्यायचं काम केलं पाहिजे, एवढंच मी आवाहन करतो. आणि अशीच या शाळेची आणि मुलांची प्रगती हो अशी अपेक्षा करतो आणि थांबतो.